सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसांगे तुहानूं अज दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करदे हां परसों दी लोक राय दे नतीजे तो। परसों दी लोक राय सी विधान सभा चोणां तो बाद अगले हफ्ते देश वासियां नूं पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां च वाधे दा तोहफा मिलूगा। की तुहानूं लगदा है कि सरकारां जनता नूं बुद्धू बनाउंदियां ने ते अपने सियासी हितां लई वरतदियां रहिंदियां ने? हुण जो तक वोटां ने उद तक कोई झटका नहीं ते वोटां तो बाद महंगाई दे झटके ही झटके। तां साडे 98% दर्शकां ने इस नाल सहमति जताई है कि सरकारां इंज ही करदियां ने, बुद्धू समझदियां ने ते बुद्धू बनाउंदियां ने, जबकि 2% लोकां नूं इह वी लगदा है कि अजिहा कुछ नहीं है। अज दी लोक राय है कि जंग दा विश्लेषण करन वाले दुनिया भर दे विश्लेषक कह रहे ने कि रूस यूक्रेन जंग दी असली जड़ अमरीका है ते इस वक्त अमरीका दे तां दोवें हत्थी लड्डू ने। जंग वाले दोवें मुल्क तबाह हो रहे ने। की तुसीं इस दे नाल सहमत हो? सहमत हो यस जां हां लिखियो, सहमत नहीं हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते सब तो पहला रूस यूक्रेन जंग दी ही गल करांगे। शुक्रवार नूं रूस ते यूक्रेन विचाले जंग दा 9वां दिन रहा ते 9वें दिन सब तो वड्डी घटना यह वापरी रूसी हमले दे दरमियान कि यूक्रेन दे ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट दे विच रूसी हमले दे नाल अग लग गई। यूक्रेन दे विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने दस्सिया कि रूसी फौज ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट ते चारे पासियों गोलीबारी कीती। यह यूरोप दा सब तो वड्डा पावर प्लांट है। कुलेबा ने ट्वीट किया कि रूसी तुरंत गोलीबारी बंद करन तां जो फायर फाइटर्स उत्थों तक पहुंच सकन। जेकर फट जाता है तो चेरनोबिल हादसे तो 10 गुणा वड्डा हादसा होगा। यूक्रेन के अधिकारियों ने भी जानकारी दी कि रूसी फौजियों ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट ते कब्जा कर लिया। ज़ेपोरिज़िया यूरोप का सब तो वड्डा परमाणु प्लांट है जो हुण रूस के कब्जे विच है। एटमी प्लांट नूं अग लगन तो बाद रेडिएशन का खतरा भी वध गया सी, पर काफ़ी मुशक्कत तो बाद एटमी प्लांट नूं लगी अग ते काबू पा लिया गया। फिलहाल रेडिएशन का खतरा भी टल चुक्या है। इस खतरे संबंधी हुण पूरी दुनिया दे विच हलचल शुरू हो गई है। हर पासियों वख-वख तरह के प्रतिक्रम आ रहे हैं। परमाणु प्लांट विच अग लगन तो बाद अमरीका ने अपनी परमाणु इंसीडेंट रिस्पॉन्स टीम नूं चौकस करन दा फैसला लिया है। रूसी बलों के वलों ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट ते गोलीबारी दीयां खबरां दे विचाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फौरी मदद की अपील की। कीव तो एक एमरजेंसी संबोधन दे विच ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक संभावी परमाणु तबाही हो सकती है, चेतावनी दी। उन्होंने नाल ही बेनती की कि यूरोपी मुल्कों कृपा करके जाग जाओ, साडी मदद लई अगे आओ। Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців. इस दरम्यान जिथे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीयन मुल्कों को जगाउण की कोशिश की, उत्थे ही ज़ेलेंस्की ने रूस के परमाणु अतवाद का सहारा लैण का दोष लाया। एक वीडियो दे विच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस नूं छड्ड के किसी भी मुल्क ने अज तक परमाणु ऊर्जा यूनिटां ते गोलीबारी नहीं की। साडे इतिहास दे विच पहली वारी हो रहा है, मनुख जाति के इतिहास दे विच पहली वारी है कि रूस ने परमाणु अतवाद का सहारा लिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जेकर यह प्लांट फट जाता तो चेरनोबिल तो भी 10 गुणा ज्यादा खतरनाक साबित होंदा ते सारे यूरोप नूं तबाह कर दिंदा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी रूसी फौजियों नूं हमले रोकण की अपील की। कौमांतरी परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के निर्देशक राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट विचों रूसी हमले तो बाद कोई रेडियो एक्टिव रिसाव नहीं होया। यूक्रेन दे विच इस वक्त 4 परमाणु ऊर्जा प्लांट काम कर रहे हैं। नाटो मुखी ने कहा कि परमाणु प्लांट की स्थिति जंग की लापरवाही नूं दर्शाउंदी है। पश्चिमी विदेश मंत्री यूक्रेन दे विच जंग प्रति अपनी प्रतिक्रिया का मुलांकन करने के लिए ब्रसल्स दे विच इकट्ठे हो रहे सी। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का स्वागत करते हुए नाटो के जनरल सकत्तर जेम्स स्टोलटनबर्ग ने परमाणु ऊर्जा प्लांट की गोलीबारी सने यूक्रेन दे विच रूस दीयां कार्रवाईयां की निंदा की। कैनेडा ने भी परमाणु प्लांट ते हुए भयानक हमले की निंदा की ते इसनूं तुरंत बंद करने के लिए कहा। इस जंग के दरमियान एक होर जानकारी ये मिली कि यूक्रेन के तट ते हुए धमाके तो बाद एक मालवाहक जहाज भी डुब गया है। यूक्रेन की स्थानक राहत सेवा ने चालक दल के 2 मैंबरों ते 4 होर लोगों को बचा भी लिया है। एक होर जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां क्योंकि जंग के दरमियान राहत टीमां की बड़ी जरूरत हुंदी है ते किसानी संघर्ष दे विच मैडिकल सेवावां राहीं भूमिका निभाउण वाले सेवा करन वाले डॉक्टर स्वायमान सिंह ने भी
ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਫੌਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 3179 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਵ ਛੱਡ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀਵ ਤੋਂ ਵੋਕਸਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਕੀਵ ਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਰਜੋਤ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਛੂੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैं कीव सिटी से वोक्जालना जा रहा था। वोक्जालना से ट्रेन जाती है अदर सिटीज में। तो मैं जैसे ही वोक्जालना के लिए निकला तो सर रास्ते में ही मेरे पे शूट हुआ, जिसके बाद मुझे नहीं पता सर क्या हुआ, किधर गया क्या नहीं हुआ। मैं बेहोश हो गया, मैं सड़क पे गिर गया था। उसके बाद सर 5-6 घंटे मैं सड़क पे ही लेटा रहा। मेरे को थोड़ी सी होश थी, मेरी थोड़ी सी आंख खुलती थी, मैं देखता था। उसके बाद मेरी आईज ऑटोमेटिकली क्लोज। अनफॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से एम्बुलेंस मेरे को जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था मॉर्निंग में। फिर उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह सब करके बताया। एक बुलेट मेरी नी में लगी थी। ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾ ਰੂਸ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਵੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਬੇਲਾਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਨ ਸ਼ੇਖਰਪਾ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਬੇਲਾਡ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੇ।
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਰੱਪਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 2 C-17 ਜਹਾਜ਼ ਕੁੱਲ 420 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿੰਡਨ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰੈਸਟ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 17,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮन्ना, ਜਸਟਿਸ A.S. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫਾਤਿਮਾ ਅਹਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਜਾਂ 3500 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। 17,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮन्ना ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਰੂਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕਿਵ ਅਤੇ ਸੁਮੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀਆਂ 130 ਬੱਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਬੇਲਗ੍ਰਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰਨਲ ਜਰਨੈਲ ਮਿਖਾਇਲ ਮਿਜ਼ਨਗੇਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 130 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਲਗ੍ਰਾਦ ਦੀਆਂ 2 ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਰਮ ਭੋਜਨ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗ੍ਰਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਖਰੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ 에ਅਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਰੇਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਡੂਮਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਜਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਫੈਕਸ
ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 401 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ VOTING ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਾਟੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਰੂਸ ਵੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਰੂਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਰੂਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ AFP ਪੱਤਰਕਾਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੇਡੂਜ਼ਾ, ਡੂਸ਼ਵੇਲ, RFE, RL ਤੇ BBC, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ BBC ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। UNO ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਐਰੀਟਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ VOTING ਕੀਤੀ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, 2 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 13 ਮੁਲਕ VOTING ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਐਬਸੈਂਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਨੇ ਵੀ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਓ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਭਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੁੜ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ BBMP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਡੂੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦੀ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। BBMP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸੇਵਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਇਸੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਦਿਕ ਅਲੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਹਾਕਮਪੁਰ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਦਿਕ ਅਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਂਡ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। 10 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਇਸੇਵਾਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਜਲਸਾ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੇਜ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿੰਜੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਹਰਥਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਰੋਡ ਤੇ ਵੈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ 'ਚ ਸਵਾਰ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਰੇਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 9 ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਧਮਾਕਾ ਤੜਕੇ ਕਸਬੇ ਦੇ
ਕਾਜਬਲੀ ਚੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ SF ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ 1933 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1990 ਤੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। 8 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਖਵਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।